تیری یہ نعت خوانی سرکار جان دے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے 3 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے. اس کے سامنے اس کے نانا کو، اس بچے کے سامنے اس کے نانا کو گولیاں مارتے ہیں بھارتی فوجی، چھنی کر کے رکھ دیتے ہیں. بچے کو حال پڑ جاتا ہے، حال بچے کو حال پڑ جاتا ہے. بچہ چلا کلا ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے اپنے وہ نانے کے پیار میں. اس کو انہوں نے قتل کیا، جس طریقے سے قتل کیا. اور نانے کی چھاتی کے اوپر بیٹھ کر اس بچے نے، ادھر میری بات سنیں، اللہ کے آگے فریاد کی ہے. وہ جو فریاد اس نے اللہ کے آگے کی ہے، جس طریقے سے اس کو حال پڑا ہوا تھا، اس کے مطابق جو میرے دماغ کے اندر جو بات بیٹھی ہے، میں صبح سے ہی، آج جو صبح ہے مطلب 3 تاریخ کی صبح ہی سے میں جس اینگل سے جس طریقے سے جس طرح بھی میرے سے جو ہو سکا، میں نے اماں زہرا کے روزے پر حاضری دینی ہے. اماں زہرا کے روزے پر میں نے حاضری دینی ہے. اور صرف اس لیے حاضری دینی ہے، یہ جو بھارتی درندے، یہ بھارتی جو فوجی ہے، اب یہ منظم نہیں رہے. جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ اب منظم نہیں رہے. بھارتی فوج کے اندر وہ جذبہ نہیں رہا جو فوج کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ اب بھارتی فوج کے اندر نہیں رہا. یہ نہیں کہا خالی سکھ علیحدہ ہو جائیں گے، مراٹھے بھی بیچ میں سے نکل جائیں گے. اور اس سے علاوہ اور جو فوجی ہے، جس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ادھر میری بات سنیں، یہ بھارتی فوج کے اندر سے وہ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، بھاگنے کے لیے تیار ہیں، دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. اس فوج میں وہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طریقے سے یہ جو مراٹھے ہیں نا، یہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر اس مودی نے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ جس طریقے سے اس کی RSS ہے، اسی طریقے سے یہ جو بھارتی اس کے جو درندے ہیں، جس طریقے سے بچے کے نانے کو مارا اور بچہ تڑپتا رہا، فریادیں کرتا رہا اللہ کے آگے کہ میرے نانے کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے. اور مجھے میرے اللہ تو نے پیدا کیا ہے، میری حفاظت تو کرے گا. اور مجھے یہ اس بات کا یقین ہے اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا. اللہ نے اس کی دعا سنی بھی ہے، اور اللہ اس کی دعا سنے گا بھی. اس کے نانے کا انہوں نے ادھر میری بات سنے گولیاں مار کر ایسے سڑک پر پھینک دیا ہے، جس طریقے سے کوئی جانور پڑا ہوا ہوتا ہے. ادھر میری بات سنیں، بھارتی جو فوجی ہیں وہ مسلمانوں کو انسان سمجھتے ہی نہیں کہ یہ انسان ہے. اور انسانوں کے ساتھ تم نے اگر کوئی سلوک کرنا ہے، کوئی لڑائی کرنی ہے، کوئی جنگ کرنی ہے، یا ملک سے بدر کرنا ہے، یا کشمیر سے بدر کرنا ہے، یا ان سے کوئی حساب کتاب لینا ہے، اور اللہ کے بندوں حساب کتاب کرنے کا ایک طریقہ کار سے حساب کتاب ہوتا ہے. جس طریقے سے تم کرتے ہو ایسے حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. چھوٹے بچے، معصوم بچے، 3 سال کا بچہ، ادھر میری بات سنیں، اور لوگ سارے مسلمان دیکھ رہے، اس کے نانے کو مار دیا. وہ بیچارہ چلا کلا ہوا، ڈور پور ہوا. ادھر میری بات سنیں، اس کا ذہن ہی نہیں کام کرتا میں کروں کیا. ادھر میری بات سنیں، اس نے رب کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اور میرا دل ہوا ہے کہ اماں زہرا کی تربت پہ میں حاضری دے کے بارگاہ رسالت میں عرض کروں، بارگاہ رسالت کے اور اماں زہرا کے وسیلے سے میری بات سنیں، بارگاہ الہی میں التجا کر سکوں. میرے مولا کشمیری مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. کشمیری مسلمانوں کو یہ جو درندے ہیں مودی کے RSS والے، ان سے ان کی جان چھڑکا ان کو کسی راستے پر ڈال. دیکھیں بچیوں کی عزتیں، عورتوں کی عزتیں، بوڑھیوں کی عزتیں، 8-8 10-10 سال بچی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. 8-8 10-10 سال کی بچی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. 15-15 20-20 فوجی رل مل کے اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں. ریپ اللہ کے بندوں ریپ کرتے ہیں. اس کے
पास कोई चीज रहने नहीं देते, ना इज्जत की कोई चीज रहने देते, ना शर्म यहाँ की कोई चीज रहने देते। अगर छीनना है आटा छीनो, आटा छीनो, खून छीनो, पाँव छीन लो, हाथ छीन लो। ये कोई बात करने वाली जिस तरीके से तुम कर रहे हो, ये जुल्म बंद करो। मैं अल्लाह के हजूर भी हाजिरी दूंगा और अम्मा ज़हरा के रोज़े पर हाजिरी देने के लिए बस मेरा सफ़र सुबह से शुरू है अल्लाह की मेहरबानी से। और 5 तारीख को आकर 11वीं में तब बैठूंगा अम्मा ज़हरा के रोज़े पर हाजिरी देकर, फिर आकर 11वीं शरीफ के कमरे में आकर 11वीं करवाऊंगा। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो बात आपके आगे अर्ज कर रहा था कश्मीर के हवाले, जुल्म की ये अंधेरी रात ख़त्म होने वाली है। मुझे यकीन है, पक्का यकीन है। इधर मेरी बात सुने, अम्मा ज़हरा की रब ऐसे सुनता है ना, ऐसे सुनता है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। अम्मा ज़हरा की नबी अलैहिस्सलाम भी ऐसे सुनते हैं, तुम सोच ही नहीं सकते हो। एक दफ़ा अम्मा ज़हरा ने सिर्फ अपने बच्चों ने ये कहा, अम्मी, मामा हुसैन ने ये कहा, अम्मी हमने ईद पे नए कपड़े और जूतियाँ लेने हैं, हमने नए कपड़े लेने हैं। गली में खेल रहे थे ना बच्चे, मामा हुसैन अलैहिस्सलाम भी साथ खेल रहे थे, छोटे थे। अंदर गए, जाकर अपनी अम्मी से कहते, कहना अम्मी हमने नए कपड़े लेने नए। अम्मा ज़हरा ने कहा, बेटा आपके कपड़े आ जाएंगे, कपड़े आ जाएंगे। अम्मा ज़हरा ने ना नबी अलैहिस्सलाम को कहा, ना रब की बारगाह में इल्तिजा की है। ये मेरा यकीन है और मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा यही है, यही मेरा अकीदा है। जब अम्मा ज़हरा ने कहा आपके कपड़े ईद के आ जाएंगे और दर्जी लेकर आएगा, दर्जी लेकर आएगा, अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जबरील जाओ बच्चों के कपड़े जन्नत से लो और दर्जी बनकर, इधर मेरी बात सुने, दर्जी बनकर घर के अंदर दरवाज़ा खड़काना और दर्जी बनकर उनके कपड़े देने, दर्जी बनकर उनके कपड़े देने। जबरील नहीं बनना, नहीं तो वो अज़ाज़ील वाली बात, वो बात याद रखना, अज़ाज़ील वाली। उसको अज़ाज़ील से वो क्या बन गया था, नौकर बनकर, दर्जी बनकर दरवाज़ा जाकर खड़काना। उस दरवाजे का ख्याल रखना। कौन सा दरवाज़ा है? अम्मा ज़हरा का दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा खटका दिया जाए, इधर मेरी बात सुने, रब उस दरवाजे की लाज रखता है, लाज रखता है। रब को भी उस दरवाजे से प्यार है। अल्लाह के पास, इधर मेरी बात सुने, अल्लाह के पास हर चीज है, अल्लाह के पास हर चीज है, हर चीज है अल्लाह के पास। मोहम्मद एक ही है, दूसरा मोहम्मद नहीं है। इधर मेरी बात सुन लें, हर चीज है, मोहम्मद एक ही है, उस मोहम्मद जैसा और मोहम्मद नहीं है। अगर तुम बात को सोचो, इस ज़हन के अंदर तुम लेकर आओ, ये बात तुम ज़हन के अंदर अगर लेकर आओ, अल्लाह ताला ने मोहम्मद के साथ भाई पैदा नहीं किया, और सिर्फ इसलिए भाई पैदा नहीं किया, वो बर्दाश्त ही नहीं, अल्लाह बर्दाश्त ही नहीं करता मेरे मोहम्मद पर कोई और हक जितलाए, कोई ये समझे कि ये मोहम्मद मेरा है। मेरी बात की समझ आई है? मोहम्मद एक ही है, उस जैसा और कोई नहीं है। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4 थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4 थी, चार बेटियां थी, वो चारे नायाब थी। पर अम्मा ज़हरा जैसी बेटी कोई भी नहीं है, कोई नहीं। अम्मा ज़हरा जैसी बेटी कोई नहीं है। जो अम्मा ज़हरा का मकाम है वो और किसी का नहीं है। बेटियां उनकी 4 हैं, चार, ये देख ले, 4 बेटियां हैं, पर अम्मा ज़हरा जैसी उनकी बेटी कोई नहीं है। मोहम्मद जैसा दूसरा कोई मोहम्मद नहीं, अम्मा ज़हरा जैसी और कोई बेटी नहीं, एक ही अम्मा ज़हरा है। वो दरवाज़ा हमने खटकाना है। ये अंधेरी रात, जुल्म की रात ख़त्म हो जाएगी। और ये जो नवासे का मकबूजा कश्मीर के अंदर नवासे के सामने उसके नाने के साथ जो कुछ किया गया, यही बात मैंने वहां कहनी है। एक आपका नवासा था, उसने करबला में अपना सर आपके नाम पर कुर्बान कर दिया। एक वो नवासा है, उसने अपना नाना कुर्बान कर दिया, आका नाना कुर्बान कर दिया। उनके साथ जुल्म हो रहा है। तेरी ये नात